اس جلسے کے لیے عالی جناب ایوب خان صاحب ایکس میئر چیئرمین ایگزیبیشن اتھارٹی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کچھ اپنے ضروری کام کی وجہ سے وہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ صاحب اسٹار شفیع صاحب اور سمیر صاحب، سمیع صاحب، یہ تمام احباب ان کی گل پوشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سمیع صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ علیم صاحب جہاں کہیں بھی وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ علیم صاحب، ناصر صاحب مدرسے عزیز الرحمان کے استاد، ان سے بھی ہماری گزارش ہے۔ خطیب صاحب علی جناب افسر سعید صاحب، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ایوب صاحب کی گل پوشی میں آپ تمام حصہ لیں۔ مدرسہ عزیز الرحمان حلیم نگر کی اس مدرسے کی جانب سے اس بار دوسرا جلسہ دستر بندی کا پروگرام میں موجود حضرت مولانا فیاض صاحب، اس مدرسے کے محتمم علی جناب نصیر احمد صاحب، علی جناب حضرت مولانا کلیم صاحب، حضرت مولانا افسر سعید صاحب، اس محلے کے بزرگ علی جناب جبار صاحب، تمام حلیم نگر کے اس کمیٹی کے یہاں کے نوجوان ساتھیوں، اور جو سب سے بڑھ کر اس اسٹیج پر موجود 4 نائب کوہ نور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی جو قرآن حفظ کر اپنے سینے میں رکھ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، بزرگوں، دوستوں، آج اس محلے کے اندر حلیم نگر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی کا دن ہے، بہت مسرت کا دن ہے۔ وجہ اس لیے کہ ماشاء اللہ ہر محلے سے بچے کچھ نہ کچھ بن کر نکلتے ہیں، لیکن اس محلے سے شاید دوسری بار 4 بچے یہاں پر یہاں کے مدرسے میں آ کر قرآن سیکھ کر، قرآن کو حفظ کر مکمل حافظ بن کر نکل رہے ہیں۔ جو شخص اس جگہ سے اللہ کا کلام اپنے سینے میں لے کر نکلتا ہے تو اس سے بڑی مبارک جگہ کوئی نہیں۔ آپ سب اس مبارک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی کہے جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، اسکول کالج کو بھیج رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، ان کی ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن معاشرے کے ساتھ کس طریقے سے ہمارا سلوک رہنا چاہیے، ہمارا رابطہ اوروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس میں ہم چوک رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی مکمل مسلمان بننا ہو تو اس کے دل میں اللہ اور رسول کا ڈر و خوف کے ساتھ ساتھ
جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے ہیں اس احکامات کو لے کر ساتھ چلیں گے تو ہم صحیح مسلمان بن کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ جو حضور بتائے ہوئے راستے پر اگر چلنا ہے تو ہم قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، حفظ بھی کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں تب تک ہم صحیح طریقے سے ہم ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو کہیں بھی پریزنٹ نہیں کر سکتے، ہم اس طریقے سے چل نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ یہ 4 بچے جو ہے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آج جو قرآن کی حفظ کر کر باہر نکلے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں یہ مبارک کے قابل ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جو شخص قرآن حفظ کر لیتا ہے وہ تو جنت کو جائے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پر ان کے والدین ہوں گے، تو ان والدین کو بھی میں مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنے اچھے ہونہار بچے اس معاشرے کو دیے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی ان کو مل رہی ہے، تو ایسے بچے ہی جا کر ہمارے قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر خواتین بھی ہیں، ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ دنیائی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر والدین کا بچے کے پیچھے یہی خواب رہتا ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ کہیں بڑے پیمانے پر جا کر کام کرے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، دین اور دین کی راہ پر چلے۔ تو یہاں پر خواتین بھی بہت سارے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ بچے اسکول کی پڑھائی پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کیے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو بھی اس مدرسے میں بھیج کر اسکول کے بعد قرآن پڑھنا اور اس کا حفظ کرانا بھی، حفظ کرانے کی بھی کوشش کیجیے، کرائیے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ایک بار میں محلے والوں کو بھی اور جو اس مدارس چلا رہے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے سال میں آج 4 بچے ہیں، آنے والے سال میں انشاءاللہ اس سے زیادہ بنیں گے، اور ایک دن یہاں 4 سے جا کر 40 بچے ہر سال حافظ قرآن بن کر نکلیں گے۔ پھر ایک بار مجھے یہاں پر بلا کر 1-2 بات کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ یہ تمام کمیٹی والوں کا اور محلہ والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ناصر صاحب کی یعنی کہ مدرسے کے استاد عالی جناب ناصر صاحب کی گلپوشی ہمارے عالی جناب ایوب خان صاحب کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے آپ سے زور کی بات یہ کہوں گا کہ مدرسے کے اوپر زور دیجئے، اپنے بچوں کو محلے کے مدرسے میں خوب جمائیے۔ شکریہ۔ حاضرین محترم، عالی جناب الحاج ایوب خان صاحب آج کی اس آمد کے بعد مدرسے کے ان بچوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے ان حفاظ کرام کی خدمت میں ایک تحفہ ان کی جانب سے پیش کرنے کی خواہش کی ہے۔ میں الحاج ایوب خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے ان حفاظ کرام کا اعزاز فرمائیں۔ حفاظ کرام آئیں اور اپنا تحفہ ایوب خان صاحب کے ہاتھوں سے لے لیں۔ عزیزم حافظ عبد الرزاق ابن محمد صادق سلمہ، عزیزم حافظ محمد ریحان ابن مولانا محمد سلمان صاحب شاہی سلمہ، عزیزم حافظ محمد عمر ابن نذیر احمد سلمہ،
عزیزم حافظ احمد ابن مولانا محمد مبارک صاحب صدیقی سلمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ بول بندے اللہ
اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، یہ دنیا کیا چیز یارو، یہ دنیا افسانہ ہے۔ جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، یہ دنیا کیا چیز یارو، یہ دنیا افسانہ ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا سہارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ کی وحدانیت سے جس نے بھی انکار کیا، آگ جہنم پانیا خود کو اس میں گرا دیا۔ اللہ کی وحدانیت سے جس نے بھی انکار کیا، آگ جہنم پانیا خود کو اس میں گرا دیا۔ مشرق کو نہیں ملتا جہنم سے چھٹکارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ مشرق کو نہیں ملتا جہنم سے چھٹکارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اے خدا کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ واحد ہر جا حاضر، ایک عقیدہ سچا ہے۔ اے خدا کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ واحد ہر جا حاضر، ایک عقیدہ سچا ہے۔ قبروں پر جھکنے والے اللہ کو نہیں گوارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ خوف خدا کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ واحد ہر جا حاضر، ایک عقیدہ سچا ہے۔ خوف خدا کو دل میں بساؤ، یہ دنیا طوفانی ہے، موت ہر ذی روح کے لیے ہے، ایک دن تو آنی ہے۔ کوئی بھی نہیں آئے گا دنیا میں دوبارہ، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا دنیا میں دوبارہ، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
مجھ کو پلا دو، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ رب کے دلارے تم ہی تو ہو، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو، سب سے پیارے تم ہی تو ہو، بھیج خدا نے، بھیج خدا نے تم کو سلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چل کے، ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چل کے، اللہ جو چاہے وہ ہو جائے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے تیرا مقام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے، سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے، آگے گیا تو جل جاؤں گا، آپ اکیلے جائے یہاں سے، آپ اکیلے جائے یہاں سے، عرش بری پر، عرش بری پر تیرا قیام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو، ہم کو پلا دو، سب کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام حضرت اساتذہ اکرام و علماء اکرام اور میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے میں میرا عنوان فضیلت قرآن کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ایسی ذات ہے کہ جس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ ایسا فرشتہ ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں قرآن مجید سے اب تک ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر اب تک قرآن مجید کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے سینے میں اتر جائے، محفوظ ہو جائے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اکرام، مفتیان، مفسرین قرآن میں بھٹک رہے ہیں مگر اب تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فمن اوکان بلا فہمی، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند۔ جواب ملا فمن اوکان بلا فہمی، اے احمد سمجھ کر پڑھے تبھی مجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تبھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت میں ہم سے منہ مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، جی بھر کا گزارا ہے ہنر بند بنانا، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، جی بھر کا گزارا ہے ہنر بند بنانا، اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ،
قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ہر کام سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ السلام علیکم کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ابا پوشی کی جاتی ہے، پیش کیا جاتا ہے، امید کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ سیکرٹری صاحب کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ سیکرٹری صاحب ذرا پیچھے آؤ۔ ماشاءاللہ ناصر صاحب کی بڑی خدمات ہے۔ سیکرٹری صاحب قرآن شریف کے بچوں کو پڑھانے میں تجوید کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کرانے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے والدین سے تعلقات رکھنے میں، اور ماشاءاللہ جناب ناصر صاحب کی میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ صحت و عافیت عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم اللہ علیہ وسلم کے کلمات پیش فرمائے۔ مہمان خصوصی کی طرف سے امیزہ تسنیم سلمہ کو ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ بچی کو مزید حوصلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوار میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی سب میں شامل، نبی آپ جس دم پہ غار ہرا میں کوئی ذات رابی نہ پہنچا سکا میں، نبی آپ جس دم پہ غار ہرا میں کوئی ذات رابی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی عربی آبی، زویا کوثر، ام کلثوم، ثانیہ ہدا، الفیہ ہدا، جویریہ انجم، یہ وہ 9 بچیاں ہیں الحمدللہ۔ معلمہ جو اس مدرسے کی استادنی ہے، ان کی زیر نگرانی انہوں نے ناظرہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، استادنی کے پڑھانے کو قبول فرمائے، منتظمین کے انتظام کرنے کو قبول فرمائے، اور جس نے بھی دامے درمے سخ نے اس کا تعاون کیا، اللہ اس کو دیندار بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ جتنی آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گی، انشاءاللہ جس دن آپ قبروں میں جائیں گی اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے جو محنت اور مشقت اور جو تکلیف اور جو فکر آپ نے کی تھی، اس کا صلہ آپ کو خبر میں جو راحت اور سکون کی شکل میں ملے گا، اس دن آپ کو احساس ہوگا کاش کہ میں ساری بچوں کو دیندار بنا دیتی، ایک بچی کو ناظرہ ختم کرایا، اس کا یہ صلہ خبر میں مل رہا ہے، کاش کہ میں ساری بچیوں کو دیندار بنا دیتی۔ کہ وہ آئیں اور حضرت مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی کی جائے گی۔
دیگر احباب کی جانب سے ان حضرات حفاظ اکرام کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سارے ہدایے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں حافظ جناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان تمام ہدایے کو بھی آئے ہوئے مہمانوں کے دست مبارک سے ایک ایک کر کے جلدی سے اس کارروائی کو مکمل فرمائے۔ دوسرے حافظ قرآن حافظ محمد ریحان ابن مولانا محمد سلمان شاہی، میں عالی جناب سمیع بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے بچوں کو 4 حفاظ کے لیے سمیع صاحب کی طرف سے الحمدللہ واچوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو بچے نعت اور حمد وغیرہ پڑھیں ان کے لیے بھی ان کی طرف سے ہدیہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ عالی جناب چیئرمین عزیز اللہ صاحب کی طرف سے ان چاروں حضرات حفاظ اکرام کے لیے 1000 روپے کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات حفاظ اکرام سے گزارش ہے کہ قبول فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احتیاجات کو اللہ قبول فرمائے۔ چاروں حفاظ حافظ عبدالرزاق صاحب ادھر آئیں، ادھر کھڑے ادھر۔ تیسرے حافظ قرآن حافظ عمر فاروق ابن نذیر احمد، چوتھے حافظ قرآن حافظ احمد ابن مولانا محمد مبارک صاحب صدیقی، اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے انعامات اور ان کی خوشخبریاں، اور پھر امت مسلمہ کا قرآن کریم سے دوری اور اس کی غفلت اور اس کی کوتاہی کے تعلق سے اپنے خطاب باثواب سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارے مدرسے عزیز الرحمن کے سب سے پہلے حافظ قرآن حافظ محمد سلیمان 10ویں جماعت میں SSCLC میں زیر تعلیم ہے۔ ابھی محترم نے چائے کے پاس کے منظر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے۔ ایک بات کہہ کر میں حمد و صلات سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اب تو ملک کا حال ایسا ہو گیا، ملک چاہ اور چاہ والے کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ بھی مولانا، بیٹھیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। इन बच्चों की फजीलत पर दो शेर सुन ले। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए। 2161 कोई मुशायरा नहीं है ये, बस। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। और मुझे पढ़ने पर अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलते तो मुझे कुछ भी एतराज़ नहीं, इसलिए कि अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े, उनको नहीं बोले तो मुझे क्या बोलेंगे? क्या मौलाना? वो बच्ची जो कुरान पाक पढ़ी, आहा, हमारी इस मजलिस में बहुत सारे हजरात कुर्रा तशरीफ फरमा है, बतौर ख़ास हजरत मौलाना कारी फैयाज साहब रशादी दामद बरकातुहू। उनसे पूछ कर देखे कि बच्ची के पढ़ने का आलम क्या था। कुरान को कुरान वाले जानते और पहचानते हैं। भाई बैठ जाओ ना भैया, ए बेटे बैठते, मैं उठ जाऊं। मैं कई को उनको बिठा रूं, बोलो उन्हों चले तो जलजला ऐसा का दिख रहा है। बैठना 10 मिनट सुकून से बैठकर सब जने सुनना। क्या दीवाने क्या हमें बयान करने के वास्ते? हमारे जोरू बच्चे नहीं, हम ना कामा धामा नहीं है, सबको मसरूफियत है और हम एक ही लोग हैं, बेकार हैं। अदब के खिलाफ है ये सब। आए जलसे को तो इख्तिताम तक बैठना ही अदब में दाखिल है, इल्ला ये कि कोई जरूरत बहुत सख्त हो। कोई बाग का दरख्त है कि परिंदे आए, बैठे, चहचहाए और उठकर चले जाए। दुनिया के जितने शोबे हैं, तमाम शोबों के अरकान की मसरूफियतें जहां जाकर खत्म होती है, वहां से हजराते उलमा की मसरूफियात शुरू होती है। इन बच्चों के एहतराम में जब हम ही वक्त दे रहे हैं तो दूसरों को देने में क्या हर्ज है? मैं साफ बात करता हूं, आप लोग जानते हैं बदनाम जमाना हूं मैं। गए के बाद मंजे क्या भी बोलो नो को, मंजे कौन बुलाए कि उनको पकड़ को बोलो।
बात सही है। जरा दूर करो भी इसे, दूर करो इसे, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो भाई, दूर करो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी अशार पढ़ना है, उसके बाद माँ और बहनें जिस मोहब्बत के साथ बैठी हैं, बहुत कम मैं ऐसा मंजर देखा हूँ, वरना मर्दों से ज्यादा पहले पहले औरतें उठकर चली जाती हैं। जनाब अलहाज चांद साहब ने मुझे हुक्म भी दिया कि माँ और बहनों के मुतालिक कुछ कहें। उनके लिए कसम अल्लाह की मैं बैठा हूँ इन बच्चों के बाद। मैं एक छोटा सा एतराज करते हुए, तबसरा करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। ऐसी मजलिसों में अगर सियासी बड़े बड़े सूरमा आ जाए, कोई स्टेज छोड़कर जाएगा? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, जाएगा? आज किसी स्टेज में सीएम बैठा हो, उसके उठने से पहले कोई उठकर जाएगा? पीएम को तो हम लोग चाहते नहीं, फिर भी मैं जिक्र करता हूं। पीएम अगर बैठा है तो उसके पूरे प्रोग्राम और कार्यक्रम से पहले कोई उठकर जाएगा? और भी दूसरे उन्वानात के जलसे हो तो फिर उठकर जाने के लिए दिल नहीं चाहता। आज के जलसे की निस्बत न मेरे से है, न मौलाना फैयाज साहब से है, न मौलाना यासिर साहब से है, फुला और फुला से भी नहीं है। आज के जलसे की निस्बत इन हजरात हुफ्फाज़े किराम से और कुरान से है। उठकर जाने वाले महरूम भी हैं, मरहूम भी है। पूरे अदब का लिहाज रखो, पूरे एहतराम का लिहाज रखो। और जलसों में बैठे तो पूरे शौक और ज़ौक़ के साथ बैठो, बुरा ना समझो। आप मेरी इस्लाह करो, मैं खुश हो जाऊं, मैं आपकी इस्लाह करूं, आप खुश हो जाए। मोमिन किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? कुरान से पूछो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मोमिनीन सबके सब आपस में भाई भाई हैं। एक भाई का एक भाई पर सबसे पहला हक जो कुरान बयान करता है वो है आपस की इस्लाह। इससे नाराज नहीं होना। आज के जलसे से मैं क्या खुश हूं कि आप क्या खुश हैं। कसम अल्लाह की, आज के जलसे से खुद खुदा खुश है। मेरे नबी की रूह मुबारक खुश है। मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये मेरे ईमान की कमजोरी है। आपको नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह सबके ईमान को मजबूत करे, ताक़ियामत ताहया सलामत रखे। ये पूरे माहौल में इतने करोड़ फरिश्ते हाजिर हो चुके हैं कि जिनको गिनना किसी के बस की बात नहीं है। वो तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, जलसा देखने के लिए नहीं आए हैं, और भी दूसरे काम के लिए नहीं आए हैं। रब्बे काबा की कसम, हदीस का हवाला तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। ऐ मैसूर के मुसलमानों, ये अनगिनत फरिश्ते जो आए हैं, ये सब के सब सिर्फ इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। एक 4-5 घंटे ऐसे जलसों में हम लोग मुकम्मल वक्त दे देना। खैर, इस बात को, इस तबसरे को, इस तनकीद को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अशआर पढ़ता हूँ, आगे गुजरता हूँ। वक्त बहुत कम है। बड़े बड़े 3 बड़े काम करना है हम लोगों को। एक जलसे के बाद मुस्तजाब दुआ से माला माल होना है, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ना है, और उसके बाद इत्मीनान के साथ, नहीं समझे? नहीं है क्या इंतजाम? इसीलिए इत्मीनान से बैठे हैं आप लोग।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अशार सुनो। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। जरा प्योर उर्दू है बा, समझने की कोशिश करो। खुशबू का तो तुम्हें खुशबू समझ गए, सात का तो भी सात समझ गए, पुष्ट का तो यहां चाको अटके सो। प्योर उर्दू समझ में नहीं आती ना। हमारी इस वक्त उर्दू आईसीयू में है। सो एक जलसे को गया था, यौम उर्दू के जलसे को गया था, मुझे बुलाए थे, मैं भी जरा मेहनत करके गया। यौम उर्दू में अगर उर्दू की हिफाजत ना हो तो फिर कहाँ होगी। अब वहां पर स्टेज में जो बैठे थे सबको मौका दिया जा रहा है। अब वो लोग उर्दू की हिफाजत पर बात करने के लिए जो आए थे, उनकी गुफ्तगू से उर्दू बेहोश हो कर गिर रही थी। क्या हाल है। अरबी जुबान के बाद सबसे ज्यादा मीठी और खूबसूरत और बेहतरीन जुबान है उर्दू। बोलो, बेशक तू भी बोलो कम से कम। और उर्दू किसी मजहब की जुबान नहीं, हमारे मुल्क की जुबान नहीं। यह और बात है, इसकी राइटिंग और तहरीर अरबी से मिलती जुलती है, मुशाबहत है, लेकिन इसे किसी मजहब के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारे मुल्क की जुबान है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी दलील भी मौजूद है। बड़ी अच्छी जुबान है। अगर अच्छी उर्दू में बात करेंगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, घरों के फसाद खत्म हो जाएंगे, अखलाक सर चढ़कर बोलेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छी उर्दू में बात करो। मैं तो यहां तक कहता हूं, कारी साहब और मौलाना जानते हैं, एक छोटा सा मजाक करते हुए ये आजिज अर्ज करता है, अच्छी और पक्की उर्दू में गाली भी दिए तो सुनने में मजा आता है। आपा सुन। और आज पूरे मुल्क में अच्छी उर्दू आज भी लखनऊ में बोली जाती है, नहीं मौलाना? पुष्प पर बात आ रही है, अच्छी उर्दू लखनऊ में बोली जाती है। गाली तो हर जगह दी जाती देते हैं गाली। मैसूर में देते नहीं क्या गालियां? अरे देते नहीं देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेंगलुरु की पूरी नस्ल को मैसूरी भेज दूं। नहीं, अच्छी बात है, नहीं देते बोलकर बोले तो इनकार भी नहीं, इकरार भी नहीं। हकीकत तो अल्लाह ताला जानता है ना, अल्लाह अलीमुल गैबी व शहादा है ना। उजालों में भी अल्लाह ताला देखता है, अंधेरों में भी अल्लाह ताला देखता है, मजमे में भी अल्लाह ताला सुनता है, अकेले बैठे हैं तो भी अल्लाह ताला सुनता है। उसके और बंदों के बीच में और उसके और कायनात के बीच में कोई पर्दा भी नहीं, कोई हिजाब भी नहीं, कोई आड़ भी नहीं। लेकिन इतनी तो बात पक्की है कि गाली कभी देना नहीं, गाली कभी देना नहीं। मैं मानता हूं आपकी बात को कि मैसूर में गाली नहीं है, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, दुआ भी करता हूं, मिसाल भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैसूर ने जोर से ऐलान किया कि नहीं देते। अल्लाह करे कि यह बात सच्ची और पक्की रहे। इसमें हमारे दिलों में क्या जलन है, हसद है। हम चाहते हैं कि बेंगलोर का माहौल संवर जाए, हम चाहते हैं कि मैसूर का माहौल संवर जाए, हम चाहते हैं कि मंडिया का माहौल संवर जाए, हम चाहते हैं कि रियासत कर्नाटक का माहौल संवर जाए, हम चाहते हैं कि महान मुल्क भारत का माहौल संवर जाए, हम चाहते हैं कि सारे आलम का माहौल संवर जाए। मैं पूरे चैलेंज के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इन हजरात हुफ्फाज़ किराम का दामन थाम कर कहना चाहता हूं कि सारे आलम की फकर अगर किसी के सीने में है तो वो मोहम्मद के गुलामों के सीने में है।
कौन संवारना चाहता है, कौन बिगाड़ना चाहता है, ये दुनिया देख रही है। और हमारी बात तो ये है, हमारी का मतलब मेरी नहीं, आपकी नहीं, पूरे गुलामाने मोहम्मद की है। हम कभी बिगाड़ने का सोचते तक नहीं, क्योंकि हमारे पास बिगाड़ने का सबक है ही नहीं। हमारे पास सुधारने के असबाक हैं, हमारे पास संवारने के असबाक हैं, हमारे पास अमन के असबाक हैं, हमारे पास इत्तेहाद के असबाक हैं, हमारे पास इत्तेफाक के असबाक हैं, हमारे पास मोहब्बतों के असबाक हैं, हमारे पास हर किस्म का अच्छा सबक मौजूद है। और हमारे सीनों में सिर्फ मैसूर की फिक्र नहीं है, रियासत कर्नाटक की फिक्र नहीं है, हमारे सीनों में सारे आलम की फिक्र है। और ये फिक्र हमारे बाप से हमको मिली नहीं, हमारे दादा से हमको मिली नहीं, हमारे नाना से हमको मिली नहीं, हमारे माँ के गोद और गोद से नहीं मिली। ये फिक्र कसम अल्लाह की विरासतन हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिली है। आका इल्म भी देकर गए, आका अमल भी देकर गए, तो उम्मत को आका फिक्र भी देकर गए और फरमाया मैं जैसे उम्मत की फिक्र करता हूं तुम भी आपस में मेरी उम्मत की फिक्र कर लिया करो। हम चाहते भी यही है, सारे आलम की इस्लाह हो जाए, अल्लाह करे कि हम तमाम आपसी इस्लाह से आरास्ता हो जाए। खैर गाली पर बात आ गई, बहुत मुख्तसर मुझे वाकया माँ और बहनों की खिदमत में पेश करना है। इन बच्चों के उन्वान पर शेर पेश करके डायरेक्ट बगैर किसी तमहीद के, जैसा कि हज़रत मौलाना कलीमुर रहमान साहब ने इरशाद फरमाया, बगैर किसी ताखीर के, मैं सोच में गर्क हो गया। बगैर किसी तमहीद और ताखीर का वक्त 9:30 बजे है, तो फिर तमहीद और ताखीर का वक्त क्या होगा? लेकिन बैठो, आज एक दिन 12 बजे तक बैठ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लखनऊ में आज भी अच्छी उर्दू बोलते हैं और अच्छी उर्दू में वो लोग गाली भी देते हैं, गाली देते हैं। और वहां जब गाली देते हैं ना, माँ की गाली, अल्लाह न करे, वहां माँ की गाली कैसी देते हैं वो भी मैंने पढ़ा भी है और वहां के लोगों से सुना भी है। वो एक दूसरे को अगर माँ की गाली देता है तो ऐसे देता है कि मोहतरम चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। वाह 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 वाह। हमें सुने तो क्या बोलेंगे? सीधा घर को जाकर बोलेंगे अम्मी को उनकी मिलिया था, तुमने सलाम बोलिया। पुष्ट कहते हैं गुजरी हुई फसल को, बाप को, दादा को, दादा के बाबा को, दादा के दादा को, ऐसे साथ। शायर क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम को थाम कर तवज्जो से सुनना हलीम नगर के मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, इन बच्चों की अजमत क्या है मालूम? इन बच्चों का मकाम क्या है मालूम? इन बच्चों का पावर क्या है मालूम? इन बच्चों की करामत क्या है मालूम? इन बच्चों से फायदा कब और कहां मिलेगा मालूम है? तमाम बातों को जोड़ते हुए कहता हूं, ये बच्चे कौन हैं? अल्लाह के खास हैं। ये बच्चे कौन हैं? अल्लाह के औलिया हैं। ये बच्चे कौन हैं? पैगंबर के वारिस हैं। इनकी करामत क्या है? इनकी करामत क्या है? इनकी करामत क्या है? इनकी करामत ये है, इतने मोटे कुरान को, 30 पारों वाले कलाम को, 114 सूरतें वाले कलाम को, 6660 पर 6000 आयतों को अपने सीने में बसा कर रख लिया है। करामत वो नहीं है कि कोई हवा में उड़े, करामत वो नहीं है कोई आग में चले, करामत वो नहीं है जो सलाखों को चुबा ले, करामत वो नहीं है
हाथ का इशारा ऐसा करे फूल गिर जाए, करामत वो नहीं है। बच्चों के दामनों में टॉफियां और चॉकलेट आ जाए, सबसे बड़ी करामत उम्मत की क्या है और किसके पास है, याद रख लेना। सबसे बड़ी करामत इनके पास है, इसलिए कि इनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है तो सामने कुरान होना जरूरी है, आंख की बीनाई होना जरूरी है। ये वो बच्चे हैं रब्बे काबा की कसम के ये बगैर देखे के पूरे 30 पारे अल्लाह के कलाम के पढ़ सकते हैं। इससे बड़ी करामत कोई और हो सकती है दुनिया के अंदर कोई किताब? नाम लेना नहीं चाहता, अच्छी बातों को भी बुरे नतीजे निकालने वाले खबीस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बात और बात का उन्वान समझते नहीं है। मैं इशारा देते हुए गुजर जाता हूं, हर धर्म के अंदर मुकद्दस किताबें हैं जिनका हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। आओ हमारी लाइब्रेरियों को आओ, हमारे कुतुब खानों को आओ, इन उलमाए किराम के घरों को आओ, जहां ये उलमाए किराम मदारिस अरबी के लाइब्रेरियां और कुतुब खाने और मकतब हैं, वहां पर मुकद्दस किताबें जहां रखी हुई है, तफसीरों का अंबार है, अहादीस का अंबार है, तशरीहात का अंबार है, शुरूहात का अंबार है, फिक़ह की किताबों का अंबार है, मंतिक की किताबों का अंबार है, फलसफे की किताबों का अंबार है, तारीख की किताबों का अंबार है। वहीं पर दूसरे मज़ाहिब की किताबें हमने वहां रखा है जहां हम अपनी मुकद्दस किताबों को रखा है। लेकिन कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, दुनिया के अंदर हर मजहब की मुकद्दस किताब है, लेकिन उस किताब का कोई हाफिज नहीं है। अगर है, इस पूरी दुनिया में एक ही किताब है जिसके 1 4 नहीं करोड़ों हाफिज पैदा होकर चले भी गए, अब पैदा हो भी रहे हैं और सिलसिला ये पैदा होने का क़यामत तक जारी रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। है कोई किताब कोई आदमी देखे बगैर पूरी पढ़ सके? पढ़ सके? इतना अच्छा कुरान इन बच्चों को याद है, मौलाना को याद है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको भी याद है, मौलाना को भी याद है। कौन सा सूरा कहां से शुरू होता है ये भी याद है, कौन सा सूरा कहां खत्म होता है ये भी याद है, कौन सा सफ़हा कहां शुरू होता है ये भी याद है, कौन सा सफ़हा कहां खत्म होता है ये भी याद है, पहला पारा कितने सफ़हात पर है ये भी याद है, दूसरा पारा कितने सफ़हात पर है ये भी याद है। तुम क्या समझ गए? हाफिज बोले तो हाफिज, हाफिज जरा तशरीह सुनो, हाफिज किसे कहते हैं? पहला पारा कितने सफ़हात पर है ये भी याद है, सूरह बकरा कितने सफ़हात पर है ये भी याद है, पहले पारे की कितनी आयात है ये भी याद है, पहले सूरतों की कितनी आयात है ये भी याद है, पूरे कुरान में कितने रुकुआत है ये भी याद है, कोसी आयत पॉइंट नोट, कौन सी आयत पॉइंट नोट। अब कंप्यूटर पर ताज्जुब करता है, जिस पर ताज्जुब करता है, चिप पर ताज्जुब करता है, सैटेलाइट पर ताज्जुब करता है। ताज्जुब करना है तो इन बच्चों की करामत पर ताज्जुब कर। कुरान पाक की कौन सी आयत कौन से पारे में है इन बच्चों को याद है, कौन सी आयत किस सफ़हे में है ये याद है, कौन सी आयत जिस सफ़े में है वो सफ़ा राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है ये भी याद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पाक में ऐसा भी आया है, एक ही आयत कभी पूरे कुरान में 2 मरतबा आ जाती है, कभी पूरे कुरान में 3 मरतबा आ जाती है, कभी पूरे कुरान में 4 मरतबा आ जाती है। सूरह रहमान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जिसको आका ने फरमाया अरूसुल कुरान है, कुरान की जीनत सूरह रहमान है, कुरान का दिल सूरह यासीन है, कुरान की जीनत सूरह रहमान है। बड़ा मजा आता है पढ़ने में, बड़ा मजा आता है सुनने में। मैसूर के तुम नौजवान कभी कभी कारी साहब की खिदमत में अर्ज भी करते होंगे, कारी साहब आज जरा सूरह रहमान पढ़ो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
आज इसके पास भी आते हैं, मौलाना आज जुमे की नमाज में सूरह रहमान पढ़ो, कभी आते हैं तरावी में आज वितर में सूरह रहमान पढ़ो, कभी आते हैं ईशा में सूरह रहमान पढ़ो, क्योंकि सूरह रहमान ही ऐसा है जिसको पढ़ने में भी मजा मिलता है, जिसको सुनने में भी मजा मिलता है। इस पर भी मुझे शेर याद आ रहे हैं, पढ़ूं? अरे पढ़ू नक्को पढ़ू, तुम्हें नक्को बोले तो भी पढ़ रू सोच। मुर्गी को पूछ को कोई भी मसाला पीसिया, खाली तुम्हारा जज्बा देखा सुन। सूरह रहमान। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। बैटरी बहुत डाउन है, जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले 12 बजे तक बैठ जा तू, ये पढ़ लो को। शायरा उठ पठान अशार पढ़े तो इन्हें उछलता, वाह बहुत खूब, वाह वाह। हाथा अभी 2 मीटर लंबे होते तो शायर के सर तक पहुंच जाते। पैसे मैं अभी करीब में हजरत हकीमुल मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी का खौल पढ़ा। हजरत ने माल का नतीजा निकालने का एक उसूल बनाया है, सुभान अल्लाह। मलफूजात हकीमुल उम्मत नोट फरमा ले, इनको नहीं आप हजरात को उलमा के सामने बहवाला बात करना है। हकीमुल उम्मत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर इरशाद फरमाया, माल हलाल का है कि हराम का है ये पता कैसे लगे? तो इसके लिए हजरत ने फरमाया, अल्लाह ताला दरजात बुलंद करे, हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत ने फरमाया, माल अगर सही रास्ते में खर्च होता है समझ जाओ कि ये सही रास्ते से आया है, अगर माल गलत रास्ते में खर्च होता है तो समझ जाओ कि ये गलत रास्ते से आया। कितना सादा सीधा उसूल है, देखो। सही रास्ते में खर्च हो रहा है पैसा, सही रास्ते से आया, मतलब गलत रास्ते में खर्च हो रहा है पैसा, समझ जाओ कि गलत रास्ते से आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शेर सुनो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ ये कि सूरते रहमान पढ़ के देखो। अगर वक्त होता आवाज साथ देती और भी आगे के मसाइल ना होते तो कारी साहब से मैं गुजारिश करता कि जरा सूरह रहमान की तिलावत करे, मौलाना से कहता कि जरा सूरह रहमान की तिलावत करे। मालूम है मेरे प्यारों, हदीस पाक में आता है, बात लंबी हो रही है, बुजुर्ग की तवज्जो होती होगी, क्योंकि औलिया उल्लाह के तवज्जुहात बरहक है। करीब बैठकर इस अकीदत को पेश करते हुए ये आजिज कहता है, सूरह रहमान क्या है मालूम है? सूरह रहमान क्या है मालूम है? इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला हशर के मैदान में फैसले से फारिग हो जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेंगे। आपा
توجہ ہاتھ سے سن، ذرا اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر ان باتوں کا مذاکرہ کر۔ بچے تو ولی تیرے پیٹ میں بننا تھا، بچے تو ولی تیرے گود میں بننا تھا، بچے تو قرآن تیرے پاس سیکھنا تھا۔ ایک نہیں، سب وہ واقعات ہیں اولیاء کے جنہوں نے قرآن ماں سے پڑھنا سیکھا، ماں کے گود میں سیکھا، ماں کے ماحول میں سیکھا، ماں کے پیٹ میں سیکھا۔ میری آپا تو میری بہن ہے، تو میری ماں ہے، تو میری بچی ہے، ناراض نہ ہو۔ پورا قرآن تو دور کی بات، اگر کوئی ماں یہ کہہ دے کہ مجھ سے میرا بچہ سورہ فاتحہ سیکھا ہے، میں اس سے دعا کی گزارش کروں۔ اگر کوئی ماں یہ کہہ دے مجھ سے میرا بیٹا اللہ کے نبی کا درود سیکھا ہے، اللہ کے فرشتے اس ماں پر سلام بھیجیں گے۔ اگر کوئی ماں کہہ دے مجھ سے میرا بیٹا کھانے کی دعا سیکھا ہے، سونے کی دعا سیکھا ہے اور اٹھنے کی دعا سیکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تمام باتیں ایک دور میں اولیاء اللہ اپنے ماں کے پاس سیکھتے تھے۔ اعلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کے دروازے اور دامن تھامتے تھے۔ آج تو کیا سکھائے گی تیرے بچے کو قرآن؟ آج تو کیا سکھائے گی تیرے بچے کو درود؟ آج تو کیا سکھائے گی تیرے بچے کو دعائیں؟ آج تو کیا سکھائے گی تیرے بچے کو نماز؟ جبکہ مجھے معاف کر اس جملے پر کہ تجھے خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجھے خود درود پڑھنا نہیں آتا، تجھے خود 10-15 دعائیں نہیں معلوم ہے۔ صحیح نماز ایسی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر راضی ہو جائے، اب تک ایسی نماز تجھے نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدل جا میری آپا، میسور کی میری بہن، بدل جا، تو بدل گئی، عالم میں انقلاب آ جائے گا۔ وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا خطرناک ہے، نہ گفتہ بھی حالات ہیں، بیان کرنے سے باہر ہے۔ ایک زمانہ تھا ابھی قریب میں میسور کے غوثیہ نگر کے اجلاس میں بھی یہ جملہ کہا جو مجھے یاد ہے، آج تیری خدمت میں بھی ان تمام نوجوانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا پورے ملک کے حالات کے لیے، پورے ملک میں ایک ٹیپو کافی تھا۔ سن سمجھ، کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہوں؟ پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر پورے ملک کے لیے ایک ٹیپو کافی تھا۔ اب ایک ٹیپو سے کام نہیں چلے گا، حالات چاہتے ہیں ہر گھر میں ٹیپو کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، ہر گھر میں ٹیپو کی ضرورت ہے۔ اور اس قسم کے اللہ کے بندے آسمان سے اتارے نہیں جاتے، زمین سے اگائے نہیں جاتے، ہاتھوں سے بنائے نہیں جاتے۔ ایسے بچے تو میری مائیں اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی، تمہارے علم، تمہارے عمل کے صدقے امت اور بندوں کو دیتے ہیں۔ جب سے تمہارا علم ختم، جب سے تمہارا عمل ختم، جب سے تمہاری زندگیاں سیدھے راستے سے ہٹ گئی، تمہاری جوانیاں فاطمہ کے راستے سے ہٹ گئی، عائشہ کے راستے سے ہٹ گئی، خدیجہ کے راستے سے ہٹ گئی، میں کلے پہ توبہ کے مارتے ہوئے تیرے سامنے معافی مانگتے ہوئے، یہ ڈر نہیں، تیرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی معافی چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ جب تیرا رشتہ، تیرا نیٹ ورک، تیرا کنیکشن علم سے گیا، ٹوٹ گیا، قرآن سے ٹوٹ گیا، عمل سے ٹوٹ گیا، حیا سے ٹوٹ گیا، صداقت سے ٹوٹ گیا، ادب سے ٹوٹ گیا، اخلاق سے ٹوٹ گیا، صبر سے ٹوٹ گیا، قناعت سے ٹوٹ گیا، برداشت سے ٹوٹ گیا۔ بچے تو ہو رہے ہیں، ہیرو بن کر تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ولی بن کر نہیں ہو رہے۔ آج
اولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے ایک لمبے اسباق کا سفر طے کرنے کے بعد کسی کو ولایت اور خلافت ملتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میرا اشارہ اور آپ حضرات بھی سمجھتے ہوں گے، میں شاید میرے اپنے عنوان کے اب تک نہیں پہنچ سکتا، ان بچوں کی فضیلت پر بات کر کے اپنی بات ختم کروں، وہ واقعہ بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن سن لو میرے پیارو، میری مائیں اور بہنیں، آج اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، پھر اسباق کا سفر طے کر کے، پھر ان کو اعتماد اگر حاصل ہو، اللہ کی عطا شامل حال ہو، نبی کی نسبت اور صدقہ سچا ہو، تو تب جا کر کسی کو ولایت اور خلافت ملتی ہے۔ لیکن آج سے ذرا 100 سال بیک اور پیچھے جائیں گے تو گھر گھر کے بچوں کو ولایت مل جاتی تھی، اولیاء کے بیعت سے نہیں، ماؤں کے تقوی سے، اولیاء کی عطا کردہ خلافتوں سے نہیں، ماؤں کے تقوی سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ولایت عطا کرتے تھے۔ آج ماں، میری اماں، میری بہن، میری بچیاں، تم راستے سے بھٹک چکی ہو، تم راستے سے بھٹک چکی ہو، تم نہیں جانتی تمہاری نسبت تم کو پیدا کرنے والی ماں سے نہیں، تمہاری نسبت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے، تمہاری نسبت تم کو پیدا کرنے والی ماں سے نہیں، تمہاری نسبت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آج تمہاری حالتوں پہ تم کو پیدا کرنے والی مائیں روتی ہے کہ نہیں روتی ہے؟ خدا کی قسم، سینے میں ہاتھ رکھ کر، اللہ کا گھر بالکل سامنے ہے، اس کا ولی آرام فرما ہے، ان تمام حوالوں کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، آج تمہاری بھٹکی ہوئی زندگیوں کی قبر اماں عائشہ، فاطمہ، جویریہ، حفصہ، خدیجہ، ام کلثوم، زینب، رقیہ، ان تمام کے پاس جاتی ہیں تو وہ خبروں میں خون کے آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ کیا یہ بھی ہمارے نبی کی امت کی بیٹیاں ہیں جن کا یہ حال ہے؟ بدل جاؤ، بدل جاؤ میری مائیں اور بہنیں، بدل جاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، ایمان مضبوط رکھو، یقین مضبوط رکھو، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، آہستہ انشاءاللہ کہو، اس حالت میں تمہارا بیٹھنا بھی شریعت کے خلاف ہے، اگر مجلس کے انتشار کا خوف نہ ہوتا تو پھر نظام کو بدلنے کی گزارش کرتا، آہستہ انشاءاللہ کہو، ایمان مضبوط رکھو، یقین مضبوط رکھو، عقیدے صحیح رکھو، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، ذکر کا دامن نہ چھوڑنا، درود کا دامن نہ چھوڑنا، حیا کا دامن نہ چھوڑنا، شرم کا دامن نہ چھوڑنا، ادب کا دامن نہ چھوڑنا، صداقت کا دامن نہ چھوڑنا، وفا کا دامن نہ چھوڑنا، جائز محبتوں کا دامن نہ چھوڑنا، تعلیم کا دامن نہ چھوڑنا، تربیت کا دامن نہ چھوڑنا، اپنے گھر کے ماحول سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نہ نکلنا، تو گھر کے اندر رہتی ہے تجھ سے تیرا رب راضی، تو گھر کے اندر رہتی ہے تجھ سے تیرا نبی راضی، اگر تو خامخواہ بغیر کسی شرعی عذر اور ضرورت کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رسول کا سب سے بڑا دشمن تیرے اس عمل سے تجھ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب میری آپا مجھے ذرا جواب دے دے، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے، شیطان تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو جائے، شیطان تجھ سے راضی ہو جائے؟ اللہ اکبر، مجھے امید ہے کوئی ماں کا یہ جواب نہیں آئے گا، کسی بہن کا یہ جواب نہیں آئے گا، کسی بیٹی کا یہ جواب نہیں آئے گا، ہرگز گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ مولانا کے حوالے سے مستند واقعہ ایک چھوٹا سا پیش کرتا ہوں، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں میرا مضمون تمہارے سامنے آ جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یاد رکھنا نام میرے پیارو، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھنا، میسور میرے آنے جانے کی جگہ ہے، میں یہاں پر محبت سے آتا نہیں، عقیدت سے آتا ہوں، کیونکہ اس کی نسبت
میرے ٹیپو سے ہے، میں یہاں سے گزرتا ہوں، ٹیپو پر فاتحہ پڑھتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، موقع اگر مل جائے تو زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ان تمام عقیدتوں کو پیش کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، یاد رکھنا ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، شیرین نہیں سیرین، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھا، حافظ قرآن تھا، مفسر قرآن تھا، محدث جلیل تھا، فقیہ وقت تھا، اللہ کا زبردست ولی تھا، عاشق رسول تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک خاص علم نبی کی وراثتاً حضرت محمد بن سیرین کو عطا فرمایا تھا، اس علم کو تعبیر الرؤیا کہتے ہیں، علم تعبیر الرؤیا کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا بھی ایک علم ہوتا ہے جو اہل علم اور اولیاء کے پاس ہی ہوتا، نانی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہمیں دیوانے خواب دیکھے تو سب سے پہلے نانی کو بیان کرتے، نانی آئی میسور میں، نانی آئی نہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، رہنا گھر میں بڑے آدمیاں رہنا، نانیاں رہنا، دادیاں رہنا۔ کیا حضرت کیا معلوم نہیں کہ اتنا عنوان کھل رہا ہے اسٹیج کے نیچے نیمبو ہے کیا حضرت؟ گھراں میں بڑے آدمیاں رہنا بڑی برکتیں ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی عمر سے خدا برکت کے فیصلے کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے نیا زمانہ بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام بوڑھوں سے برکت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نانی خواب دیکھتا ہی نہیں، دیکھ کر بولتا نانی کیا رے؟ خواب میں خالی سانپاں دیکھ رہوں نانی۔ اب نانی تو اتنی بڑی عالمہ فاضلہ میسور کی مفتیہ تقیہ نقیہ، فوراً تعبیر بیان کر، تیرے محلے میں خاندان میں تیرے بہت دشمن آ رہے، حقیقت دیکھے تو انہیں پورے شہر کا دشمن ہے، انہیں پورے شہر کا دشمن ہے۔ اس کے کون دشمن ہے؟ بیان خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرنا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قاسم العلم والخیرات، ان کو بھی اس کا علم بہت بڑا تھا۔ حضرت ایک جگہ پر لکھتے ہیں اگر خواب غلط لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو تعبیر بھی غلط ہو جائے گی، بجائے جزا کے سزا بھگتنا پڑے گا۔ محمد بن سیرین زبردست عالم، تعبیر خواب کے تعبیر کے بہت بڑے ماہر، اتفاق اللہ تعالیٰ کی عطا۔ سن رہی کی سو رہی؟ 5-10 منٹ دو بس استاد۔ ان کی بہن، کن کی بہن؟ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن فاطمہ بنت سیرین۔ سبحان اللہ۔ کیا نام؟ فاطمہ بنت سیرین۔ اصل میں ایک زمانے میں بچیوں کا نام فاطمہ رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ آج پنکی کہتے ابابا، شبنم کہتے ابابا، ٹھنڈ میں مر جا۔ ارے ہے نا نام ہمارے پاس، امبانی کا اکاؤنٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہمارے بڑوں کے نامہ ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ گلشن کہتے ابو، شادی کرو معلوم ہوتا ہے گلشن کی خزاں کی۔ نامہ اچھے رکھو بھائی، اچھے رکھو، نامہ رکھیں گے۔ فاطمہ نام رکھنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ فاطمہ نام ہی ایسا ہے، صرف نام ہی اچھا نہیں، نام والی بھی اچھی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی فون آیا حضرت مجھے، حضرت وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھو حضرت بول کر، بیٹی ہوگی شاید بچی وہ کوئی، میں ایسا پی ایم ہوں جس کا نمبر سارے انڈیا میں پھیل گیا ہے۔ کس کے پاس تو بھی وہ پی ایم کا نمبر ہے؟ ارے منڈی تو بھی حالا رہے بابا ہے، یہ پی ایم کا نمبر سب کے پاس ہے۔ ایک بچی فون کری حضرت میسور کو آئے تو آج وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھو حضرت۔ کیا بچے ہمارے بچے، ان کے خواہشہ ہمیں پورے نہیں کرے تو پھر کون کرنا؟ میں بولا بیٹے کان تو بھی عنوان میں رتی تو بھی ٹچ ہو گیا
तो मैं ज़रूर पढ़तूँ बेटे, पता नहीं वो कौन बच्ची है यहाँ बैठी है कि सुन रही है। ऐसा शौक़ होना हमारी बच्चियों को, जब हज़रत आयशा की मोहब्बत हासिल हो जाए, फ़ातिमा की मोहब्बत हासिल हो जाए, जवेरिया की मोहब्बत हासिल हो जाए, खतीजा की मोहब्बत हासिल हो जाए, मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि उन माओं के औसाफ हमारी बच्चियों को हासिल हो जाएंगे। सैयदा फ़ातिमा हुजूर की लखते जिगर, सुभान अल्लाह। बेटियों में सबसे ज़्यादा हुजूर ने सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत किया। उसकी वजह भी लिखते हैं, ज़्यादा मोहब्बत फ़ातिमा से इसलिए किया कि आका की बकिया बेटियों का इंतकाल हो गया, बची हुई बेटी यही थी, तो फिर आका ने इस बच्ची को ज़रा ज़्यादा ही मोहब्बत किया। वरना आका से ज़्यादा इंसाफ करने वाले कौन थे? बच्चों में भी इंसाफ करना आका बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए किसी शायर ने आका की मोहब्बतों को 4 मिसरों में ढाला। इजाजत है? फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। बोलो हो सके पुराना मोबाइल रखे ही, जल्दी बैटरी डाउन हो रही है। जन्नत खुद फातिमा पर कुर्बान, सुभान अल्लाह। जन्नत खुद। तुम लगा बैठते नहीं उलमा की मजलिसों में, इसलिए हम ना खुलकर बयान करने का मौका नहीं मिलता, हजरत को नहीं मिलता। हजरत कैसे कैसे मुकर्रिरीन शोला बयान, इल्म 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 बैठे हुए हैं, तुम्हें वक्त दिए तो इन्हों भी वक्त देने के लिए तैयार है, तुम्हें देते नहीं तो हमें पकड़ छोड़ कर गुजरना पड़ता। मैं जहां भी जाता हूं तो तकरीर करने के बाद मायूस होकर ही जाता हूं, क्योंकि मौका नहीं मिलता, मेरा उन्वान पूरा नहीं होता, मुझे खुद शर्मिंदगी होती है। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। पैगंबर की बेटी, सुभान अल्लाह। आज जर्रा हमारा बाबा मोटा ताजा रहा तो पूरी जिंदगी नौशो गुट राती हमारे बाबा कौन मालूम क्या फोन कौन फ्रेंड को पोतरे। हजरत अली फरमाते हैं, कभी हजरत फातिमा मेरी खिदमत करते हुए अपने बाप की निस्बत लेकर नहीं आई। जब अली आ जाते तो सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत खदमों पे हमारी तमाम माए खुद हम कुर्बान हैं। अली सामने आ जाते तो फातिमा का तस्वुर एक ही होता था, इस वक्त मैं अली की बीवी हूँ, मकाम उनका बड़ा है, उनकी खिदमत मेरी जिंदगी का हक है। बस फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। इसी फातिमा से मोहब्बत थी। मोहम्मद बिन सीरीन की बहन का नाम भी फातिमा था।
आता है तारीख में। फातिमा बिनते सीरीन, ये वाक़या क्यों कह रहा हूँ, नसीहत करते करते याद आ गया तो दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ, ये पूरा मजमा देखता है, उलमा देखते हैं, जिम्मेदारान देखते हैं, छोटे छोटे बहाने तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम्हारे आमाल का असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ता है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को तुम नेक बनाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को तुम आलिम बनाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को तुम हाफिज बनाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे को तुम कारी बनाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे को तुम वली बनाए, तो सबसे पहले तुमको शरीयत के माहौल के अंदर पाबंदी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे दरख्त से अच्छा फल निकलता है, खराब दरख्त से मीठा फल नहीं निकलता। जब ये फलसफा समझ में आता है तो फिर ये बात क्यों नहीं समझ में आती, माँ बाप खराब हो बच्चे अच्छे हो, क्या ये मुमकिन है? हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा हजरत फातिमा बिनते सीरीन रहमतुल्लाही अलैहा उम्र में बड़ी हजरत से, हजरत खुद फरमाते हैं मैं कुरान पाक के पढ़ने के अंदाज और मकारिज सबसे ज्यादा मेरी बहन से सीखा। कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ के सुनाता था, मेरी बहन से मैं सनद लेता था, पूछता आपा जान हरफे हा अदा हो रहा है कि नहीं, हरफे ऐन अदा हो रहा है कि नहीं, हरफे स्वाद अदा हो रहा है कि नहीं। पूरे अरबी हुरूफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मकरज और हरफे ज़ाद है। बड़ी मेहनत करते थे हजरत मोहम्मद बिन सीरीन हरफे ज़ाद अदा करने पर, और खुद मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं मैं हरफे ज़ात का मकरद अदा करने पर कई साल की मेहनत लगाया, इस मेहनत के पीछे मेरी बहन का हाथ था। आज तेरी बच्ची तुझे पूछी अम्मी फालूदा कैसा पकाना, अब कस्टर्ड कैसे पकाना, जलेबी कैसे तलना, और तू बच्ची को डराती भी है आपा पकाना सीख गए। मैं ही बोल को बर्दाश्त कर रहा हूं, शादी के बाद सासा छोड़ते नहीं, पकाना सीख। सास के डर से पकाना सिखाने पर तू मेहनत करती है, अगर इतनी ही मेहनत खुदा के डर से कुरान पर कर देती, तेरी बेटी तेरे घर की फातिमा बन जाती। अल्फाज नहीं, जुमले नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, बयान नहीं, पर्दा नशी मेरी माए और बहने जनाब अलहाज चांद साहब बड़ी ताकीद के साथियों के उनकी निस्बत बुजुर्गों से है। मेरे वालिद भी बहुत चाहते थे, मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे बड़ों की बातें हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैंने पूरा उन्वान चेंज कर दिया, माँ और बहनों की तरफ आ गया, क्योंकि वो जानते हैं हालात को, उनका क्या दर्द है। मेरी माँ और बहनें, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, ये बयान नहीं, ये वाज नहीं, ये तकरीर नहीं, तुम्हारे एक भाई का, तुम्हारे एक बेटे का, तुम्हारे एक मामा का, तुम्हारे एक चाचा का एक दर्द है जो तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है। इसे मजबूती से आज इतने बड़े जलसे में खाना खाकर जाए कि न जाए, लेकिन इन बातों का ज़ख़ीरा लेकर जरूर जाना। बड़ी आलिमा थी हजरत मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनत सीरीन। तवज्जो, एंड पॉइंट। उसके बाद इनके अशार पढ़कर बात खत्म।
किसकी की दुआ लगी है, मंजे भी भूख लग रही है क्या हजरत? मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की बहन फातिमा बिनते सीरीन उम्र में बड़ी थी, आलिमा थी, फाजिला थी, भाई को कुरान पढ़ाती थी, सिखाती थी, तफसीरें बताती थी, निकात बताती थी, अहादीस से मसाइल निकाल कर भी बताती थी, लंबा उन्वान है। एक दिन हजरत फातिमा बिनते सीरीन का इंतकाल हो गया। दुनिया में कौन मौत से बचा है? मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन का इंतकाल हुआ। उस जमाने में एक औरत के जनाजे में लाखों की तादाद हुई, जमा नहीं किया गया, बात फैल गई और हजरत की ताजियत हो रही थी। आने वाले सब हजरत को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन हजरत बेहद रो रहे थे। अच्छे लोगों के मौत पर रोना यहां से नहीं, यहां से आता है। हजरत को फितरतन बहुत रोना आ रहा था। माँ के मिस्ल बहन का साया उठ गया, माँ रो रही है, भाई रो रहे हैं, रो रहे हैं। आखिर गुस्ल और कफन के तमाम कामों से फारिग होकर जनाजा खुद बहुत पर्दे के साथ जब बाहर निकला, मोहम्मद बिन सीरीन ने क्या कहा? घाटी डालकर जाना। मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि लोगों, जानते हो ये किसका जनाजा है? खबर तो फैल गई, मजमा जानता है। हजरत अपने खिताब में, वक्ती खिताब में फरमाते, लोगों हाजिरीन, जानते हो ये किसका जनाजा है? अदबन मजमे ने कहा, आप ही बता दें। हजरत ने फरमाया, ये उस अल्लाह की बंदी का जनाजा है जो इस मर्तबा तीसरी मर्तबा ये बाहर निकली है, इन 3 मर्तबा के अलावा कभी बाहर नहीं निकली। एक जब पैदा हुई तो शादी तक कभी बाहर नहीं निकली, शादी के बाद अपने शौहर के घर जाने के लिए इसका कदम घर से बाहर पड़ा। दूसरा, हज के लिए घर से कदम बाहर निकला। तीसरा, आज उसका जनाजा बाहर जा रहा है। ऐसी माए एक अच्छी नस्ल को जन्म देती है, एक अच्छी फसल को जन्म देती है, जिसके रिश्ते में आने वाला हर मर्द दुनिया का मिसाल बन जाता है। तुम हया को मजबूती से पकड़ कर रखो, शर्म को मजबूती से पकड़ कर रखो, नमाज की पाबंदियां करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, और कुरान की इतनी कसरत से तिलावत करो, इतनी कसरत से तिलावत करो कि तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तिलावत खुदा को पसंद आ जाए, तो तुम्हारे बच्चे ऐसे हाफिज बनकर बाहर निकले। और बच्चे हाफिज बनते हैं तो मामूली बात नहीं है। जानते हैं हाफिज कुरान की अजमत क्या है? हदीस को अशआर में ढालते हुए किसी शायर ने क्या कहा? खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, जिस घर के बच्चे हाफिज कुरान होते नहीं, उनकी 7 नस्लों की मग़फ़िरत हो जाती है। ये रिवायत तो आपने सुना होगा, हाफिज कुरान हशर के मैदान में 10 बड़े गुनहगारों की सिफारिश करके जन्नत लेकर जाता है। अभी इस मर्तबा दिखावा नहीं, इजहार कर रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए। हरम पाक में बैठा था मैं, उसके बाद वहाँ भी मेरे छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे तरबियती, तो मैं वहाँ तरबियत को गया एक जगह पर। पहले फ़ज़ाइल बयान किया हज के, उसके बाद मैं मसाइल बयान किया। तो फ़ज़ाइल बयान करते करते मैंने एक रिवायत पेश की कि एक हाजी 400 गुनहगारों की सिफारिश करेगा। हदीस में है, जानते हैं उलमा। बयान के बाद एक साहब आकर पूछने लगे, अजीब अजीब सवाल करते मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में, जिससे हमारा इल्म भी ताज़ा हो जाता है, दिमाग के दरवाजे दरीचे खुल जाते हैं।
तो एक साहब आकर पूछने लगे, उसी वक्त जलसे से दुआ हुई, दुआ के बाद आकर कहने लगे कि हजरत हाजी 400 गुनहगारों की मग़फ़िरत सिफारिश करते हैं। जी 400 की। तो हजरत हाफिज साहब 10 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफिज साहब से हाजी साहब का मकाम बढ़ गया। मैं ज़रा परेशान हो गया। सवाल तो सही है लेकिन जवाब उससे बेहतर होना है। मक्का मदीना, मदीने मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा ऐसी ज़मीनें हैं, वहाँ खड़े होकर जिस वक्त खुदा को पुकारते हैं खुदा का जवाब किसी ना किसी शक्ल में आ ही जाता है। मैं अल्लाह ताला से वहीं दुआ किया कि अल्लाह कोई ऐसा जवाब दे दे कि अमल के सामने इल्म का मकाम बढ़ जाए। तो मैंने कहा कि भाई हाजी 400 की सिफारिश करेंगे वो कैटेगरी अलग होगी, हाफिज 10 की सिफारिश करेगा वो कैटेगरी अलग होगी, हाजी 400 को सिफारिश करके जन्नत को लेकर जाएगा वो दर्जात अलग होंगे, लेकिन हाफिज जो 10 की सिफारिश करके लेकर जाएगा वो हाजियों की सिफारिश के दर्जात से बहुत ऊंचे दर्जात होंगे, बहुत ऊंचे दर्जात होंगे। 1 किलो लोहे और 1 ग्राम सोने में फर्क है कि नहीं है? हाजियों की सिफारिश अलग, हाफिज कुरान की सिफारिश अलग। हाजियों की सिफारिश के जन्नत के दर्जात अलग हैं, हाफिज कुरान की सिफारिश के जन्नत के दर्जात अलग हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाए। असल में वक्ती तौर पर जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है, असल मंज़र इनके एजाज़ का अगर देखना है तो फिर हशर के मैदान का इंतज़ार करना पड़ेगा, जन्नत का भी नहीं, हशर के मैदान का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ जो इनकी शान नज़र आएगी, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं या जो हाफिज़ कुरान नहीं, उनको वहाँ जो शर्मिंदगी होगी वो बयान से बाहर है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा बयान फरमाते, दुनिया में माँ बाप से बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है, हशर के मैदान में बच्चों से माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है। ये बच्चे कौन हैं? अपने माँ बाप की जन्नत की ज़मानत अपने हाथ में रखे हैं। इनका हिफ्ज़ क्या है बता रहा था, वक्त का तकाज़ा है। मदरसों का एहतराम करो, हुफ़ाज़ का एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो और अइम्मा का एहतराम करो, अहले इल्म का एहतराम करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अच्छा माहौल बना कर रखो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान सुनते रहो। अल्लाह तबारक व ताला के अच्छे से अच्छे फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हमारे मैसूर के नहीं, कर्नाटक के नहीं, मुल्क भारत के नहीं, सारे आलम के इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। बहुत खुशी हुई। अभी एक अनोखा मदरसा है, ये मुस्तकिल मदरसा नहीं है कि सुबह से शाम तक बच्चे यहाँ पर कुरान पढ़ते रहे। स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। सुबह को 1-2-4 घंटे, शाम को 1-2-4 घंटे। वो भी यहाँ तक बात पहुँची है, माएँ जो अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहती है असरी तालीम के साथ, उनकी पाबंदी और इस्तिकामत का क्या कहना। मैं तो सलाम करता हूँ, बराबर 5 बजे वो मकतब को भेज रही हैं, फजर से पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। फल की उम्मीद हो तो मेहनत करना ही पड़ता है। वो मेहनतें की, आज ज़बरदस्त फल बनकर बैठे हैं। देखो कितने खूबसूरत ही, देखो नौशुआ के सका ही, वाह सका नहीं नौशुआ बा तुम लगा। पूछो हजरत को, जन्नत के 300 हूरा से तुम्हारा निकाह होगा। सुभान अल्लाह। हंसो रे बाबा। 300 हूरा से तुम्हारा निकाह, सुभान अल्लाह। ये वहां का हिसाब बा, यहाँ का नहीं। वो अलग, वो भी समझो। यहाँ 4 कुछ बमड़ियां मार रही हैं, 300 को तो बेस्ट हो जाएंगे। अब वो 4 की बात करने भी बाजू बिठा ला, कोई हिम्मत नहीं हो रही है। वो वहां का हिसाब है, वहां की दुनिया ही अलग है। वहां हसद नहीं, जलन नहीं, कीना नहीं, कपट नहीं, दुश्मनी नहीं, नफरत नहीं, बग़्ज़ नहीं, इनाद नहीं। वहाँ की दुनिया ही अलग है। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए।
क्या मौलाना का नाम है वो? मौलाना नासिर साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमात को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और उनके साथ इस मकतब और मदरसे में जितने भी हजरात मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतरीन बदला अता फरमाए। इस सिलसिले को इस्तिकामत के साथ जारी रखे, हालात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चलाते रहे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे फ़ायदे आइंदा चलकर और भी नज़र आएंगे। हम सब की दुआएं आप हजरात के साथ हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रेहान इब्ने मौलाना मोहम्मद सलमान शाही सल्लमहु, अजीज़म हाफिज उमर फारूक इब्ने नज़ीर अहमद सल्लमहु, अजीज़म हाफिज अहमद इब्ने मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब सिद्दीकी सल्लमहु। हम इन दोनों हजरात की गुलपोशी के लिए मैं मेहमान मुकर्रम को ज़हमत देता हूँ कि हमारे नौजवान हमारे इस महल्ले के लिए दो तारे की शक्ल में हैं। इनका इत्तिहाद महल्ले के लिए तरक्की का जीना है, और फिर यहाँ के माहौल के बनाने में इनका बड़ा अहम किरदार हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों की जवानी को अल्लाह कबूल फरमाए, मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर कौम व मिल्लत के हर दीनी काम को, दुनियावी काम को अंजाम देने की अल्लाह सआदत और अल्लाह उसकी तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी शालपोशी फरमाए। इसी तरह हमारे आलिम साहब, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी सामने आ जाएं। इसी तरह आसिफ साहब हैं, हमें समी भाई हैं और समीर हुसैन हैं सामने। वो सब हजरत सामने जा, अगर वो दूर हो तो सामने आ जाए स्टेज के पास। हम आसिफ भाई हैं, वो भी सामने आ जाए। समीर सैयद समीर हो ना, समीर खान, वो भी सामने आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, वक्त बहुत कम है। समीर, हाँ हमारे आलिम भाई, इल्लू भैया, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी सामने आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाएं। ख़वातीन के लिए भी चौकी के पास खाने का निज़ाम किया गया है। तमाम ख़वातीन से भी दरख्वास्त है कि खाने से फारिग होकर जाएं। आखिर में मैं आए हुए तमाम मेहमानान और हज़रात उलमा इकराम का, बिलखुसूस मेहमान मुकर्रम का, मैं दिल की अमीर गहराइयों से अपनी तरफ से, मुंतज़िमीन इजलास की तरफ से खास करता हूँ कि अफसर मैसूरी की शालपोशी फरमाएं। इसके बाद में बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना वाला जहीद अहमद बरकतों से अदबन दरख्वास्त करता हूँ, ये मजलिस दुआ के साथ इख्तिताम फरमाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले।
لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.